नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून मास 15 तारिख रविवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। तेणु करी आपण माने भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण मानंको भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटिए लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ भिडियो आपण मानंको ठारे प्रथमे पहुंचिबो। तेणु आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, देश रे पुणी थरे कोरोना संक्रमितों संख्या वृद्धि पाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रणालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुजाई भारत में वर्तमान मोट 7400 एक्टिव मामला पंजीकृत होइछि। राजस्थान रे जणे 70 वर्षिया एवं केरल रे जणे 82 वर्षिया वृद्ध कोविड जोगु मृत्युवरण करिसंती। तेबे गत 24 घंटारे 9 जनकर जीवन जाइथिबा खबर मिलिछि। पंजाब रे ए जाए 29 कोरोना मामला देखिबाकू मिलिछि। बढ़ुथबा मामला देखि पंजाब सरकार एडवाइजरी जारी करिसंती। लोकमानंकु भिड़ जगह को जीवाकू मना करा जाइथिबा बेले स्वास्थ्यकर्मी को मास्क पिंधिबाकू कुहा जाइछि। कोरोना को नहीं लोक माने सतर्कता अवलंबन करंतु बोली केंद्र सरकार परामर्श देइछि। जदि कोनोसी लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत निरीक्षण करबाकू कुहा जाइछि। केरल रे 2109 रोगी निश्चित होइछंती एवं गुजरात रे 1437 रु अधिक संक्रमित होइछंती। दिल्ली रे 672, महाराष्ट्र रे 613, तमिलनाडु रे 232, पश्चिम बंग रे 747, छत्तीसगढ़ रे 50 एवं आंध्र प्रदेश रे 102, राजस्थान 180, कर्नाटक रे 527, उत्तर प्रदेश रे 248 आक्रांत रहिछंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस बैठक रे 17टी प्रकल्प को अनुमोदन देइछंती। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजांको अध्यक्षतारे अनुष्ठित बैठक रे राज्य रे 3878.86 कोटीर पुंजी निवेश को मंजूरी मिली। 11टी जिल्ला रे 17टी प्रकल्प निर्माण हेबो। फलरे 10,584 नियुक्ति सृष्टि हेबो। प्लास्टिक टेक्सटाइल पर्यटन क्षेत्र में पुंजी निवेश हेबो। 11टी जिल्ला रे 17टी प्रकल्प निर्माण हेबो। फलरे 10,584 नियुक्ति सृष्टि हेबो। प्लास्टिक टेक्सटाइल पर्यटन क्षेत्र में पुंजी निवेश हेबो। परवर्ती खबर, नारी को सम्मान देवा आम राजनैतिक प्रतिक्षणर प्रथम शिक्षा। एही समावेशर एकमात्र उद्देश्य हेउछि ओडिशार नारी शक्ति को आमर सबुठारु श्रेष्ठ शक्ति करी गढ़ी तोलिबा। सरकारर 1 वर्ष पूर्ण परे द्वितीय वर्षर प्रथम कार्यक्रम हेउछि आमर एही नारी शक्ति समावेश। कारण आमे विश्वास करू जे जेते दिन पर्यंत अधा जनसंख्यार विकास होई नाही राज्य केवे भी विकसित होई पारिबो नाही। राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ति पालन अवसर रे शुक्रवार कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा पड़िया ठारे राज्य स्तरीय नारी शक्ति समावेश को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहा कहिसंती। परवर्ती खबर, देशर कोटी कोटी चाषी पई एक आनंदर खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे चाषी माने प्रति वर्ष 6,000 टंका आर्थिक सहायता पाई थांती। जहाँ 3टी 2,000 टंकार समान किस्ती रे सीधा सड़क सेमानंको बैंक अकाउंट को पठा जाए। ए पर्यंत सरकार 19टी किस्ती जारी करिसंती। जहार शेष किस्ती 2025 फेब्रुआरी रे चाषी अकाउंट को पहुंची। एबे चाषी माने 20तम किस्तीर अपेक्षा करिसंती। रिपोर्ट अनुसार 2025 जून 20 सुधा एही किस्ती चाषी अकाउंट को आसी पारे। तेबे सरकारक पक्षरु ए नै ए पर्यंत कोनोसी आनुष्ठानिक घोषणा होई नाही। एहा सत्ते चाषी मानंकु एही सहायता निरवच्छिन्न भावे मिलिबा पई किछि गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा आवश्यक। सही पदक्षेप गुड़िक है आपण माने यथाशीघ्र आपण मानंको पीएम किसान योजना रे ई-केवाईसी करंतु। तापरे आपण मानंकर पीएम किसान योजना रे जमी गुड़िक जांच करंतु। तापरे आपण मानंको बैंक अकाउंट रे आधार लिंक करंतु। एपरि भाबरे
ଆପଣମାନେ 100% ଏହି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NEET UG ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। NTA NEET UG 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜାରି କରିଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ NEET.NTA.nic.in କୁ ଯାଇ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ। କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ATAର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ NEET UG 2025 ରେଜଲ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। NEET UG ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି 14 ଜୁନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NTA NEET.NTA.nic.in ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ବିନା ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 15 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା OTP ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟାଯିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ବି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ 6ଠ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସେବା ବିତରଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେବା ଏବଂ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଏବେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ କଲେରା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ। ସାମୂହିକ ସମାବେଶରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଘରର ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଫୁଟା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଯାଜପୁରରେ କଲେରା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ। ସାମୂହିକ ସମାବେଶରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଯାଜପୁରରେ 5 ଦିନ ହେଲା ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କଲେରା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଭୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହିର୍ବିଭାଗ ରୋଗୀ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କେବଳ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,400ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ 1,437 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 672, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 613, ରାଜସ୍ଥାନରେ 180,
ତାମିଲନାଡୁରେ 232, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 248, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 247, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 527, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 120, ହରିୟାଣାରେ 97, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 102 ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଏଯାଏଁ କେବଳ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ 42 ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବାବା କେଦାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍କରଧାମୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ମେ 2ରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କପାଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କପାଟ ଖୋଲିବା ଦିନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଜେପି କଲା ମହିଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କାହିଁକି ଦେଖାଇଲା ନିଜର ମହିଳା ଶକ୍ତି? 2009 ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। 2009-14-19ରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପଛରେ ଥିଲା ମହିଳା। 24ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେଡିର ମହିଳା ଦୁର୍ଗ। ବିଜେପିର ମହିଳା ଶକ୍ତି ବଲିୟାନ ହେଲେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତା ହେବ କି କଣ୍ଟକିତ? ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ହେବେ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସୁଭଦ୍ରା ସାଜିଛି ବୁଷ୍ଟର ଡୋନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମା। ଆଉ ଏହି ତାରିଖ ହେବ ଶେଷ ତାରିଖ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ୟୁଆଇଡିଏଆଇ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ କହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଧାରଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ର ସମୟସୀମା 14 ଜୁନ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାରିଖ 14 ଜୁନ 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଯାଏଁ ଥିଲା। ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସୁବିଧା କେବଳ ମାଇଁ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୂଚନାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପରିଚୟପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ କେବଳ ସୀମିତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 274 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ, ପାଇଲଟ, କ୍ୟାବିନ୍କୁ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ଥିବା 242 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 241 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ବିମାନଟି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 274ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 241 ଜଣ ବିମାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାକି 33 ଜଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଉବୁଟୁ ଭୂତ। ରଜରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଝଡ଼। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସିନେମା 51.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୂତ ସିନେମା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଐତିହାସିକ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ, ମେଗାଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2024 ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା ଅନୁଭବଙ୍କ ସିନେମା କର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହୋଇ ନାଚିଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ସିନେମା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଲେକ୍ସନରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। କର୍ମ 37.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଆଜି ବାବୁସାନର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ 51.2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହେବ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍, ସୂଚନା ଦେଲେ ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେବ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ଏଥିପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ, ମେଡିକାଲ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତାହାର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହେବ ରିହର୍ସାଲ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଡିସିସିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ 4 ବାଳଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନୀସା ରେଡ୍ଡି। ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏସ୍ସିବିରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଟମକା ଓ ଆଉ ଜଣେ କଟକର ବୋଲି ଏସ୍ସିବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏସ୍ସିବିରେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 78 ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 78 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39 ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସେ କାନାଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର 3 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାଇପ୍ରସ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଏସିଆ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କାନାଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖାଲିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଟାଟାୱା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାନାଡ଼ା ଗସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ହଠାତ୍ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଇଜାକ୍ କଲେ ଟ୍ରେନ୍। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୟାର ଯବାନ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ୍। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଏହା କୌଣସି ସତସତିକା ନୁହେଁ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଏପରି ଏକ ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆର୍ପିଏଫ୍, ଜିଆର୍ପି, ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡୋ, ଏସ୍ଓଜି, ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ଟିମ୍। ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।